आम जीवन में सबुठारु मूल्यवान सबुठारु शक्तिशाली सबुठारु अद्भुत जिनिस कौन जानिछ? कहीं कहे धन, कहीं कहे संपर्क, कहीं कहे ज्ञान, हेले ताठारु ऊपर अच्छी टाइम समझ। कहीं धन हारीगले पुणी कमाई पार, संपर्क भांगीगले पुणी गढ़ी पार, ज्ञान भूलीगले पुणी शिखी पार, किंतु टाइम यह चलीगला पर कि पछक फेरी आसे ना। समझ हूँ से मूल्यवान धन जहाँ को आम बेपरिया भाव में खर्च कर देचु। भावुँ आज नुहे तो काली करी, चलो कि खेजी कि मस्ती करी, किंतु तुम्हें भावुच हेले तुम्हें भाव ये आउ कि कहवा समझ केते मूल्यवान मिनिट केते घंटा केते दिन तुम्हें हाथ फसी जाऊँगी। जीवनटा एक घंटा घर पर बालुका गुड़िक ऊपर तलक पड़ुछि, आम से गुड़ी को धरी पारु नहीं। प्रत्येक सेकेंड प्रत्येक मिनिट प्रत्येक घंटा यह जाइतिबा परे फेरी आसे नहीं। समझ होउछि जीवन नदी, यह सर्वदा बही जाउछि, कहीं ताकू अटकी पारेबेनी। केवल प्रश्न है तुम्हें ए प्रभाव सुजोग रे परिणत करुछ कि ना, कि बेपुरिया भाव में हराई देउछ। प्रत्येक लोक दिन को 24 घंटा मिले, बड़ लोक हो गरीब लोक हो पंडित हो अज्ञान हो समस्त को समान, किंतु तापर जिते बेले के बड़ लोक माने बड़ काम करथांती से माने समाज को किसी अधिक मिलीथिला कि नहीं, से माने केवल समाज को ठीक भाव में व्यवहार करथिले। किंतु आमे दिन को 24 घंटा पाउछु, किंतु सेतिरु 8-10 घंटा मोबाइल गेम बेकार कथा सोईबारे खर्च कर देउछु। परे कहूँ मोर समझ ना, मते सुजोग मिलानी हेले नहीं। सत्य कथा होउछि सुजोग समस्त को मिली, किंतु समाज को व्यवहार करुवा लोक माने से सुजोग को धरी थांती। समाज को बुझ, तुम प्रत्येक मिनिट प्रत्येक सेकेंड तुम स्वप्न पूरण करिबारे साहाय्य करिपारे, तुम प्रत्येक दिन तुम प्रत्येक भविष्य को गढ़ी पारे। जदि तुम्हें समाज को नष्ट कर तेबे तुम्हें जीवन को नष्ट करुच, किंतु जदि तुम्हें समाज को सठिक व्यवहार करुच तेबे तुम्हें जीवन को श्रेष्ठतार परिणत कर। गोटे कथा भाव, देखो आज जिते बेले तुम्हें 2 घंटा टिकटक रील्स किंबा बेकार कथार खर्च करदेल, से समय तुम्हें एक नुआ स्किल शिखी पारथांत, एक बुक पढ़ी पारथांत, नहेले निज स्वप्न को एक पदक्षेप निकट में नहीं जा पारथांत। भविष्य कहार कहीं जाने नहीं, अतीत के भी फेरी आसे नहीं, किंतु ये वर्तमान ये आज समाज तुम हाथ में अच्छी। तेणु दोस्त आज ठार निज को पचार, मो समाज को ठीक व्यवहार करुच्ची कि नहीं, मो समाज को मोर स्वप्न पाई लगाउछि कि ना, मोर शोइबा मोर आलस अभ्यास मोबाइल पर खर्च करुच्ची कि। मन रख समाज तुमको प्रश्न करिबो ना, किंतु समाज तुमर रिजल्ट निश्चित भाव में प्रकाश करदेव। समाजर महत्व को जदि तुम्हें बुझा चाहछ ताहले केवल गोटे थर यह हराई देख। जिते बेले गोटे परीक्षा तारीख कटि जाए सेते बेले छात्रर मन कहीं अशांत हुए, कारण समाज में पढ़ी पारानी। जिते बेले गोटे चाषी विहन उगाऊँगी केवल किछि दिन पर पोतई दे थाए, सेते बेले समाज में वर्षा न हबारु से फसल नष्ट हो जाए। जिते बेले गोटे रोगी समाज में डाक्टर पाखक जाई पारि न थाए सेते बेले जीवन हराई दिए, सेते बेले परिवार लोकों हृदय फाटी जाए। समाज को अवहेला करुवा जीवन पर पश्चाताप रे केवल कांदे। मते लगे आम सबुठारु बड़ भूल कौन करुचु, आम समाज को स्थिर भाव में देखुचु, भावुचु चाल काली करी, आगामी सप्ताह आरंभ करी, पर वर्ष निश्चित भाव परिवर्तन करी, किंतु सत्य कथा होउछि काली के भी आसे नहीं। आम जहाँ को काली कहूँ से आज ही अटे। तुम्हें काली नुहे आज आरंभ करने को पड़ो। समाज सदा निर्बलों को निर्बल कर दिए एवं शक्तिशाली को शक्तिशाली कर दिए, कहीं जे समाज को व्यवहार करे से समाज शक्ति कोलाट करे, और जो समाज को अवहेला करे से समाज में दुर्बल हो जाए। मत गोटे कथा मन पड़े, गोटे वृद्ध लोक तांको पुआ को कही, पुआ धन को खर्च करदे पुणी आनी हेब, किंतु समाज को खर्च करदे के पुणी फेरी आनी हेबनी। धन तुम्हें घर बांधि पार, किंतु समाज रे तुम्हें जीवन बांधि पार। देख तुम्हें आज 18 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष थी, तुम पाखर समाज अच्छी, किंतु जदि तुम्हें यही समाज को शोइबा मोबाइल बेकार कथारे बेकार लोकों सांगरे हराई दौच, ताहले तुमको 30 वर्ष 40 वर्ष तुमको पश्चाताप करने को पड़ो। तुम हृदय से तुम हृदय कह
କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି କ୍ଷଣ ଏହା ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତୁମକୁ କହୁଛି ମୋତେ ଧର, ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର, ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାରେ ପରିଣତ କର। ସମାଜକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ କି ନା ସମାଜ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଏହା ତୁମର ଚଏସ୍। ସମାଜର ଶ୍ରମ ହେଉଛି ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ଚାବି। ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତୁମର ଆକାଂକ୍ଷା ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କଳ୍ପନା ରହିଯିବ ଯଦି ସମାଜରେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରମରେ ପରିଣତ କରିପାରିବନି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ 12-14 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ କାହାର ବେଟର୍ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ସମାଜରେ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମିତ ଶ୍ରମ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଦାରୁଣ ଅସ୍ତ୍ର। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ସମାଜ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଶେଷ 10-15 ବର୍ଷରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବ? ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସମାଜରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ସମାଜରେ ଜ୍ଞାନ, ସ୍କିଲ୍, ଅନୁଭବ କଲେକ୍ଟ କରିବା, ଏସବୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମକୁ ସଫଳତାର ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବ। ମନେ ପକାଅ ସେ ଥୋମାସ୍ ଏଡିସନ୍। 1000 ବାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବଲ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। 1000 ଦିନ ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି? ନାହିଁ। ସେ 1000 ଦିନ ସମାଜକୁ ପରୀକ୍ଷା, ସମାଜରେ ଶ୍ରମ, ସମାଜର ଅନୁଭବ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେହି ସମାଜକୁ ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ସଫଳତାର ଫାଇଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦିନକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଛୋଟ ସୁଯୋଗ ଲୁକାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ତୁମେ ସମାଜରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିପାରୁଛ କି? 5 ମିନିଟ୍ ୱେଷ୍ଟ କଲ ସେଇ ରିଲ୍ସରେ। ସେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମେ 2 ପେଜ୍ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ବୁକ୍ ପଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତ। 30 ମିନିଟ୍ ୱେଷ୍ଟ କଲ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଇ 30 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମେ 2-3ଟା ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତ। 1 ଘଣ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ କଲ ସେ ମୁଭିରେ। ସେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମେ 10ଟା ପୁସ୍ଅପ୍, 10ଟା ସ୍କ୍ୱାଟ୍, 10 ମିନିଟ୍ ୱାର୍କ କରି ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ସମାଜ ୱେଷ୍ଟ କରିବା, ସୁଯୋଗ ୱେଷ୍ଟ କରିବା। ସମାଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସଫଳତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ରଖିବା। ସମାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଆମକୁ ଅବହେଳା କରିଦେଇଥାଏ। ଆମେ ବିଚାର କରିଥାଉ, ଆସୁଛି କାଲି କରିଦେବି, ପରେ କରିଦେବି, ସମାଜ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରେ ଆସିବାକୁ ଆସିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ସେତେବେଳେ ସମାଜ ହାତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ଏ ଦିନଟା, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ତୁମେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ତୁମର ଆଗାମୀକୁ ଗଢ଼ିଦେବ। ସମାଜ ହେଉଛି ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ସମାଜ କାହାକୁ ବାହାରି ଯାଇ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିନି। ତୁମେ ଭାବ, ତୁମର ମାତା ପିତା ଯଦି ସମାଜ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାହାରି ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୁମ, ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କର ଆରାମ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଦେଖ, ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯଦି ସମାଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଢ଼େ, ସେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସମାଜକୁ ଅବହେଳା କରିଦେଉଛି, ସେ ସାରା ଜୀବନରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାଏ। ସମାଜ ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ କିଣି ହେବ ନାହିଁ, ଧରି ହେବ ନାହିଁ, ରୋକି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହେବ, ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ନଜରିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ସମାଜକୁ ଯଦି ତୁମେ କାମରେ ଲଗାଉଛ, ଆଗାମୀ କାଲିରେ ସେହି ସମାଜ ତୁମକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ସମାଜକୁ ଅବହେଳା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ କାଲିର ଦିନରେ ସମାଜ ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରିଦେବ। ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଟାଇମ୍, ସମୟ। ଧନ ହରାଇଲେ ଆମେ ପୁଣି ପାଇପାରିବା, ସମ୍ମାନ ହରାଇଲେ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ହରାଇଲେ ସେ ସମାଜକୁ କେବେ ବି ପଛକୁ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଜର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥର ସଫଳତା ଆସିବ। ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନ କର, ତାହେଲେ ସମାଜ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ। ସମାଜକୁ ଅବହେଳା କଲେ ସେତେବେଳେ ସମାଜ ତୁମକୁ ପଶ୍ଚାତାପରେ ପକାଇଦେବ। ଦେଖ, ତୁମେ ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲ, ସେହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲ, ହସୁଥିଲ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲ, ସେ ସମାଜ ଆଜି ପୁଣି ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜ କେବଳ ଗଲା ଆଉ ଗଲା। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଆଶାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବ। ତୁମେ ଯଦି ସମାଜକୁ ପାଳନ କରିବ, ସେ ସମାଜ ତୁମକୁ ସଫଳତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁକିଛି ଦେବ। ତୁମର ପରିବାର, ସ୍ୱପ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁକିଛି ସମାଜରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଦୋସ୍ତ, ଆଜିର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଜିର ସମାଜକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗାଅ। ଆଜିର ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କର।
ତାହେଲେ କାଲି ତୁମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦୋସ୍ତ, ଶେଷରେ କହୁଛି, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମାଜର ସତ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ।